Imom Shafi'i Malayziya menен Indoneziyada o'qidi. Andan keyin Rossiyada, andan Misrda. O'sha bizda chechenler, darginlar Shafi'i mazhabida, inshaalloh. O'sha Malayziyaga, andan Egiptda, Egiptda 4 mazhab o'qilinadi deydi-da. O'sha atayim nimalar biznikilar Hanafiyda o'xshat, ular Shafi'da o'xshat, ha. Хадис получается сахабалар табиндер айтат, табиндер табиндер айтат. Ошол тарыхты дордуга тийише болот да основном, Азыр деле, siz деле qola nabi desеңiz mursal bo'laveradi. Misol uchun innamal amal binniyat degan hadisni bilasiz-da, dunyoning bardigi biladi. Эми Al-Buxariyda o'shoning orta 4-5 adam bor. O'shoning atlarini aytib o'tib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, innamal amal binniyat desеңiz mursal hadis bo'ldi. O'sho do em Abu Hanifaning zamonida da. O'shoning o'zining zamonida da. Hadis alımları bunu albayt demesi. Sen İmam Şafii'den giyin İmam Şafii'de erçip geçti. İmam Şafii Abu Hanife ölgün yıl törür dedi. Andan kiyinçilik misal gelgen bazı bölümdürçe İmam Bukhari, Müslim'de var. Alar şol İmam Şafii'nin yol menen ketip kaldı. İmam Bukhari'nin yol menen ketip kaldı. Alar jalan ikinci şahsı var. Ha. Demek yani mursal hadisleri Bukhari'deki çok bende var. Mursal hadis Bukhari'de yok. Seviyalarda daif de eseptirilir. To'g'ri, fuqarolar Imom Malik, Ahmad ibn Hanbal o'shoning zamonida tabiinlar sahobalar. Yo'q, bor. Bir Imom Abu Davud Marasil degan kitob yozgan. Atay mursallar to'plab qo'ygan, biroq atayin o'zicha cho'ng kitob yo'q. Gevrika olimlar aytadi, mursal shatrus sunna. Mursal hadislar o'zi hadisning yarmi. Go'yli tabiinlarning bardiri mursal qilib rivoyat qilaveradi. Amal kılgandan bana gitti de. O da конечно. Şu Kufadagi sahabalar, Kufadagi tabiinler şu amal kılgandığı da. Maskap kırmangançı. Uağında imamdардың uağında bolğon эмес да ошол. Канча убакыттан кийин ошол маскап кырманган. Тақсырым. Ошол болгон эмес деген нерсе өзү болгон эмес да. Пайгамбарыбыздын заманынан бери маскап бар. Ellerin bari paygambar derçigen. Paygambarımız ötüp etkenden elden bari sahabalar derçigen. Oşo bir alımdın ilimine erçi oşo maskap. Ayşe'nin özünün fatvalarını erçigen. Anası bir ayakta bir azil adam bolğonda fatva bergende. Oşo fatva bergen oşo erçigen bardı. Je Ayşe'nin özünden suragan, je Anas ibn Malik'ten suragan, je olsa Huzayfat ibn Yamani'den suragan, je Sa'd ibn Abi Waqqas jana mujtahid sahabalardan suragan. Andan keyin Beraka gelgenden Abdullah ibn Mas'ud'dan surap başladı. Kufaga bargandan Abu Hanife oşonu erejege tüzüp koydu boldu. İlim kılıp kana berdi. Maskap degen nersen adamda bir to'g'ri emas tushunmasin da. Maskap degen nerse ilimdi, payg'ambarimizdin ilimin erejege salып koydu boldu. Oşo ereje menen jaşa. Anan kebeklerin payg'ambarimiz mezgilinde maskap bolgon emas. Payg'ambarimiz mezgilinde maskap bolgon sizler bizge maskapты millet maskap degen nerse bir nerse emas. Bolgonu payg'ambarimizdin ilimin saga tartipke salıp berdi. Biz kança jol ayttık. Pifagor bizdin zamanга чейин kançançı yıl ölgön? Bizdin zamanга чейин palançançı yıl ölgön, ha? Oşol kişi tablitsany tüzüp koydu. Azırga çeyin oşo tablitsa menen jaşap atabыз. İlgeri mine bardыгы mine birge ekipde janagындай palçkalar menен esептеген. İlim kaçan gana erejege salınganda adamdardын koldanışına жеңил болот. Boldu, biz aytpayбыз mı? Pifagor oylop taptır bunu tablitsany biz erçibeybiz. Andan көрө azırga çeyin palçka menen esептелип mitip 1 milyonu kança palçka tabasın. Oşogo hadislerinin bardığından hüküm ala albaysın. Erejege tüzüp amal kılına turan hadislerge ereje tüzüp koydu. 4 maskap boldu, 4 şkola. İslam'dı bizge çağıldırıp bile turan 4 şkola. 4'ünün kimisini karmasanız işe iyilik deriz. Anı dağı ayttık. Kırgızstanda 1000 degen mektepler var. Okutu joldoru ar kanday. Biroq bardığı Ministerstvo образованиянын программасы менен окутат. Бирөө башкачараак окутат. Бирөө мындайраак окутат. Жанагы Мариф анан азыр не болуп кетти? Мариф болуп кеттиби? Сейтек. Ошолор не себептен күчтүү болуп атат? Себеби окутуу методикасы күчтүү. Тиги Министерство образованиянын берген программасын жогорку деңгээлде окуду, көтөрүлүп кетти.
Kээ бирки мектептер бар, эчтеке окута албай, окуучулар тамеки чегип отурат класста. Ошонун сыңарындай биздин школаларда да ошо исламды чагылдырат 4 школа бар. Ошонун кимисин кармасаңыз сиз туура жолдосуз. Кандай эле мына Кыргызстандагы кайсы мектепте балаңызды окутсаңыз документиңиз, аттестатыңыз жарагандай эле. Бирок күчтүүрөгү Сейтек дегендей, күчтүүрөгү Абу Ханифа. Азыр маариф болуп калды. Мына жакта жооп суроо келиптир. Бисмилла. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Уста сизге бир суроом бар эле. Ата энемди кантип бейишке киргизсем болот дейт. Ата энеңизди бейишке киргизиш үчүн ата энеңизди бейишке киргизе турган жолго багытташ керек. Эгер намаз окубаган болсо, досторуна айтып, башка кылып даватка чыгарып, мешитке алып келип, сабактарга алып келип, бейишке бара турган жолду көргөзсөңүз, намазын окуса, орозосун кармаса, Аллахка ыйман келтирсе, иншалла бейишке кирет. Ассаламу алейкум. Биз сизди жакшы көрөбүз. Аллахым разы болсун. Биз да сизди жакшы көрөбүз иншалла. Салам алейкум дамла. Менин суроом бар дейт. Көрө албастыктан бир адамды жаман атты кылган адамга кандай күнөө күтүп жатат? Бул доомат болот. Көрө албастыктан бирөө болсо хасад болот. Бардыгын шариятыбыз арам кылган. Көрө албастчылык, хасад, көрө албастчылык бул хасад, Анан кылбаган нерсени кыл десең доомат кыласың, бардык арам кылынган. Кийин кыяматка барганда сени алып келип доомат кылгандыгың үчүн сенин соопторуңду алып тиге берет. Сенин соогуң түгөнүп калса, алыш керек да, мисалы үчүн 20 сооп алса, сенде 12 эле сооп болсо, 12 соогуң алат дагы 8-ине күнөөсүн кошуп берет. Ошон үчүн бирөөгө доомат кылбаш керек, жамандабаш керек. Бул жүрөктүн ооруларынан мындан ар бир мусулман сакталуусу керек. Assalamu alaikum ustaz, den soğluğunuz жақсы, şükür. Үй бүлөңүз менен эки дүйнөнүн бактылуу болуңуз. Аллахым үй бүлөңүзгө ырыскы береке, ынтымак берсин, тозок отунан сактасын. Амин. Сизге сурам. Күйөөм кечке телефон көрөт, мага көңүл бурбайт, же балдарына көңүл бурбайт. Ойнотпойт, жашагым да келбей кетет. Кээде дайым эле жаман ойлор келип баштады дейт. Эми эркектер кичине бир баягы бала чактан көтөрүш керек да. Үйлөнгөндөн кийин эркек мойнуна жүктөлүүнү да бирөөнүн кызын алып келип, ушуну аял кылып алгандан кийин сага тоодой болгон жоопкерчилик жүктөлдү. Ошол жоопкерчиликти сезе билиш керек. Эми аялдын нафакасын бериш керек, анын сүйлөшүш керек, анын муктаждык, кандай муктаждык, моральный муктаждык, материальный муктаждык, жинсий муктаждык бардыгын чечиш керек. Антпесең, анда сен Кудайдын астында өтө чоң күнөө атасың. Себеби аманатка кыянат кылган болосуң. Бизде жана PUBG дейби, мына ошондой деген бир оюн пайда болду, таң калам. Ошо адамдар ошону ойноп атканына мен таң калып атам да. Адамдар эмне менен алек болуп атат? Адамдар мен кай бейишке киремби, кирбеймби? Мен намазын кабыл болду, болбоду? Ушу менен кыжаалат намазда адамдар тоюн ойноп отурат. Балдарга, аялга сөзсүз бир жумада бир күн бөлүнүш керек. Биздин устазыбыз Шехтар Сардар Али бир күндү үй бүлөсүнө бөлөт эле, калган бардыгын илим жолуна бөлөт. Бир күнү мени кечиргиле балдар дейтилер. Мен бүгүн балдарды бир ойнотуп, бир жерге апарып, жакшы тамагын берип, аялым менен сүйлөшүп, анын проблемаларын угуп, ага өтөйүн өзүнчө көңүл бурайын. Кээ бирки эркектер ойлойт экен да, мен аялыма көңүл буруп атам дегени кантет экен? Кандайсың? Пульт каякта? Чай бересиңби? Не тамак дегенде мен аялым менен сүйлөшүп атам деп ойлойт экен. Ал андай эмес. Аял менен сүйлөш деген атын кандайсың, жакшыбы? Не проблема? Ден соолук жакшыбы? Каяка барабыз бүгүн? Эртең каяка барабыз? Тоого чыгып келели, же аларчаба каягына барайлы? Кино көрөсүңбү? Же базарга барасыңбы? Муктаждыгын сураш керек. Ал айтат, өзү жарлайын деп турган болот алчы. Анан айтат, мен тоого барам, мен көлгө барам, мага акча керек, менин могу муктаждыгым бар десе, ошо менен чогуу барасың, акчаны берип кой, анда болбойт. Чогуу барасың, кет киного барасың, жүр. Апарып, Кара Дуба деген бир страшный кино чыгып турат, да? Бул кино адамдарды кайра оорлук кыла турган кино. Адамдардын бардыгына күмөн сала турган кино. И так проблема болуп атканда, эми ошентип тартып тур, ал болгон окуядан деп тартат.
Ал эми кайра күчөйт эми адамдар. Билбей аткандар кантип кыргызча үйрөнөт? Ага барбасаң да башка киного алып бар. Көңүлүн ач. Кыргыздын кинолору бар да жакшы, а? Беш эненин астына деген кино, дагы башкалар бар да. Анча мынча ол аялдын бугун чыгарып кетип турбаса кутуруп кетет ол. Ал үйдө эмне сен эчте жүрөсүң, эч нерсе эмес. Тиги досуңа барасың, чайканага барасың, жок дегенде ар бир эркектин бир жумада 2 чайканасы бар, гарантия. Же бирөө точно, банясы бар, досторуна барат, жашынын бүгүн экинчи катына барат, көңүл ачып жүрөт ал. Аял үйдө бала чака менен отурат да. Ал балдардын ыйлаганын да угуп атат, анын чычкан тийгенин да көтөрүп атат, үйдөгү продукту жок, бардыгына аял кысылып отурат үйдө. Анан барып туруп кечкурун сен жакшы сүйлөбөй сөгүнсөң, ал плюс болот. Ошентип атам бір күн анан кийин аял анан эмеден жарылат. Жарылганда бар жок сасыйт, жаман болот ал. Ажырашуу болот, башка нерсе болот. Ошон үчүн аял жарылуу элек мезгилде бар бугун чыгарып туруш керек. Жана итти деле бизге байлап коюп, бошотпой, башына ура берген кабанак болуп кетет. Ошон үчүн о аялдарды үйгө камап эле отура берип, аны кичине бугун чыгарып, көңүлүн ачып, мороженое алып берип, кичине көңүлүн буруп туруш керек. Балдарына анан телефон ойнойт деген уят болот да. Телефонунда өзүнүн убактысы болуш керек. Телефон карай турган убакыт бар, аял менен сүйлөшө турган убакыт бар, намаз окуй турган убакыт бар, китеп окуй турган адам убактысын эмне кылыш керек? Тартиптеши керек, Бул мен билгенде мынау түз эфирден келген суроо. Ассаламу алейкум. Илим жолунда Курал илимдерге аябай көп жыл убакыт кетиргендер бар дейт. Илим жолунда Курал илимдерине аябай көп жыл убакыт кетиргендер бар, туура. Нахву сарф балаганы 20 жылдан бери окуп жүрөт да. Же Сибабаев болуп кеткен эмес, же Халил ибн Ахмад ал-Фарахиди болуп кеткен эмес, же Акфаш болгон эмес. Же басыралыктарды билбейт, же куфалыктарды билбейт. Бирок ушул окуп эле жүрө берет. Ошону айтты. Биздин максатыбыз тил деле үйрөнүп коймош да, тил бул алат деп атат, Курал. Аны үйрөнүп тезирээк Куран, хадис, фихтарды окушубуз керек. Болду, 2 китеп нахвы сарфтан оку, 3 китеп балага оку, 2 китеп мантык оку, 4 китеп хадис оку, акыйда оку, болду, фикка кир. Фик бул жашоо. Ошентип убакыттардын көбү менен 10 жылдан бери балага, мантык, муназара окуп же усулду аябай тереңдеп окуп, бирок фиг жок дейт. Максатыбыз негизи илимдерге эртерээк окуп, кайтып келип элге кызмат кылуу. Илим жолу манхаж тууралуу айтып берсеңиз дейт. Манхаж деген нерсе ошол. Илимди туура булактан, туура устаздан, туура китептен алуу бул манхаж. Аз убакытта көп пайда көрүлө турган. Мен 15 жыл Меккеде окуган болсом, Иорданияга келип 5 жыл окуган болсом, 15 жыл менен 5 жылым бирдей болду. Анан кээ ушинтип айтсам, мага сөзүмө шарх кылып, чечмелеп айтат. Жок дейт, сиз 15 жыл жүргөнүңүз менен зато ошол жерден илмин алаларды үйрөндүңүз, араб тилин жакшы билдиңиз, анан келип Иорданияга келгенде бардык сизге түшүнүктүү болду, жеңилирээк болду деп. Мүмкүн. Бирок мен айттым, мен Саудиядан Иорданияга түз өтүп кеткем. Кыргызстанга келип калсам, Кыргызстанга келсең ашы сонун, наны сонун, абасы сонун, досторуң бар. Могул жерге келгенден кийин нафсини сындырып, кайра илим алууга кетүү кыйын болот. Мен аны билдим аны. Себеби келип жүргөндө аштар биз эпте аякта чет өлкөдө эптеп тамак жейсиң да. Помидоруң резинка, арбуздун кызыл эле свети бар, даамы жок, нандар булочка, любой күрүчтөн аш кылсаң шабыла, ушундай аяктачы. Ошого эгер Кыргызстанга келген болсом, мен кайра кете албай калышым билип, ошол Саудиядан түз Иорданияга өтүп кеттим. Ошол жерге барып, ал жактагы системаны, манхажды окуганымда билдим, менин башымдагы алган илимдерим үй чачылган үйдөй экен. Анан мен ошону окуучуларыма түшүндүрүп берем. Дейп кирсем, таза кийимим дагы, кир кийимим дагы аралаш. Үйдү сүрөтүп берип атам да, анан кийин менин мээримдеги маалыматтарга салыштырып аласың. Таза кийим дагы бар, үтүктөлгөнү дагы бар,
Kışkı kiyim, jaykı kiyim bari aralaş. Күнә кирсең, кээ бир идиштер жуылган, кээбирler жуылган эмес, таракан бар. Холодильник сатып алынгандан бери жуылган эмес. Аны жууп туруш керек да. Эттердин каны аккан боюнча катып турат. Бу кээ бир шоролорду алып ушу жарым ичкен боюнча ачып кетиптир болчу. Бүт ушундай. Спальниге кирсем, төшөктөр өмүрү түктөлгөн эмес. Ваннага кирсем, ванна саргайып кеткен. Туалеттин сууз кетиргичи кетпейт. Колумду салып бияктан суусун тартып кетиресиң. Менин башымдагы маалымат ошондой экен. Анан кийин ошол 5 жылда ошону мен тартиптедим. Кирге салдым, үтүктөгөнүн үтүктөдүм, жууй турганын жуудум, мусорга салдым. Жанагы средство адап келип ванналардын сарысын кетирдим. Бир устаны алып келип туалеттин суусун кетире турганын оңдоттук, холодильникти жуудук. Начар холодильниктен ыргытып, жаңы холодильник алдык. Ошентип, анан башыбыздагы мен маалыматты эмне кылдык? Иреттедик. Эмнеге ушуну иреттедик? 15 жылда иреттелинбеген, кантип 5 жылда иреттелинип калдыса, ошол 5 жылдагы бизге окутулган нерсе манхаж туура жол менен үйрөтүлгөндүгү үчүн. Биз окуй бериппиз, ала бериппиз. Ошону тартиптебеппиз да. Бардыгын үйгө чогултуп жана бомждар үйгө чогултуп атат го, бардыгын баклажкасы дагы бар, темири дагы бар. Ошентип чогултуп эле бериппиз да. Мусорларын бияка таштап иреттелинбептир. Туура манхаж деген аз убакытта туура китептен, туура илимди, туура устаздан алуу ушу манхаж экен. Ошентип анан илмил аланы кечке окуп жүрө бербестен бир 5 жыл илмил ала окусун, калгандан кийин болду фикка көңүл буруп, 20 жыл, 25 жыл окуп, кайра элибизге келип исламга кызмат кылыш керек. Азыр Бишкекте канча адам мечитте сабак берип атат? Аз эле. Оңго жетпейбиз, а? Калган мечиттер турат бош. Ошол карасаңыз Египетте 200 адам, Иорданияда 200 адам, 2000 адам, Иордания, Саудияда мынча келип, ошолордун бардыгы элге исламга кызмат кылса жакшы болот. Мына ошо биз айтып аткан маселелер эмнеге мен жалгыз эле мен айтчумун, башкалар да айтсын. Onu yerden açsın, bir yaktan açsın, bu жерге жамаатка келгендер тиги мечиттин жамаатына барат. Элдерге эмне кылыш керек? Кызмат кылыш керек. Туура манхаж менен илим алыш керек. Ассаламу алейкум устаз, даватка чыкканга ниетиңиз барбы? Бар иншалла. Ушул бир ниет кылып атабыз иншалла. Ассаламу алейкум таксырым, бир кызды жакшы көрүп калдым, ажырашкан экен. Күйөөсү чөп салган имиш, субханалла. Атам болбойт, башка кыз изде деп атат. Бирок атам өзү дагы бир нече жолу ажырашкан дейт атасы. Адашасың балам деп айтып атат. Кыз ыймандуу, сылык кантсем болот дейт. Эми жүрөгүңүздү караңыз да атаңыз менен кеңешиңиз, а? Турмуштан чыккан кызды албаш керек деген маселе жок. Не дейт? Аттан жакшы кунан бар дейби? Кыздан жакшы жуан бар дейт. Пайгамбарыбыздын аялы Хадижа энебиз жуан болчу. Либой кызынган жогору болду го. Ошон үчүн эгер ыймандуу боло турган болсо, илимге кызыккан, сени урматтай турган болсо, проблема жок. Бирок өзүңө ишенсең, эртең кичине шамал болгондо сени келин алганмын, сенден көрө кыз албайтмын деп аркага назат бере турган болсо кой анда.